الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين، سبحانه يرزق من يشاء من عباده بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، عالم الغيب والشهادة وإليه المرجع والمآب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيا عباد الله، يقول سبحانه جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم آمين آمين آمين. ويقول سبحانه جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. فكونوا بهذا الحديث من العاملين، لأنه جمع أركان دينكم، فيسعد من حافظ عليها، فإنه يكون آمنا يوم القيامة من العذاب. فأول الأركان توحيد الله سبحانه جل وعلا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير، لا نبي بعده، فهو خاتم النبيين وهو السراج المنير الفاتح لما أخلق من أبواب العزة. وركن الثاني الصلاة التي هي عماد الدين وأساسه وعنوانه. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. فتارك الصلاة لا دين له على كل حال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تارك الصلاة ملعون وجاره ملعون إن رضي به. فما أشد هذا الوعيد للتاركين الصلاة، لعن وترد وذل ونكال، وهي صلة بين العبد وربه، فمن لا صلاة له لا صلة له بينه وبين ربه الكريم الوهاب. الركن الثالث
الزكاة التي تطهر المال فهي مغفرة الله وبركاته، وهي واجبة في الذهب والفضة والأنعام والحرث إذا تم نساب وجاء الميقات. وركن رابع الصوم رمضان الذي له باب في الجنة يسمى ريان لا يدخل إلا من صام رمضان. صومه وقاية من النار وقيامه كفار للأوزار وفيه تقفل أبواب النار. وركن الخامس الحج وهو ركن عظيم يكفر الله به جميع السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يساير في الأرحام كيف يشاء ويفعل ما يشاء ويهدي من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يقول سبحانه جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des univers, le premier sans début et le dernier sans fin, le vivant qui subsiste par lui-même, ni somnolence ni sommeil ne le saisit subhanahu jalla wa ala. Le maître des cieux et de la terre, celui qui détient la royauté des cieux et de la terre, celui subhanahu jalla wa ala qui pourvoit à la subsistance de toutes les créatures sans compter. Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné chaque chose sa propre nature, celui qui digne d'être évoqué, celui qui digne d'être adoré, celui qui digne d'être remercié subhanahu jalla wa ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas attaché le bonheur et la réussite dans les causes matérielles. Le bonheur et la réussite, il est uniquement dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur le suivi parfait de son bien-aimé, le bien-aimé d'Allah, notre bien-aimé, Nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam. Notre sujet d'aujourd'hui, Ahabbatil Kiram, Arkanul Islam, Iqamatuha Sababu Sa'ada. Les piliers de l'islam, leur mise en œuvre est une source de bonheur dans la vie d'ici-bas éphémère et dans l'au-delà éternel. En sachant que chacun d'entre nous, homme, femme, grand, petit, riche, pauvre, fort, faible, on cherche tous la même chose, le bonheur, la réussite, la paix, la tranquillité. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas mis ça dans les causes matérielles. Quel qu'en soit le continent que tu vis, quel qu'en soit le pays que tu vis, quel qu'en soit le style de maison que tu possèdes, le bonheur, il est uniquement dans l'ordre d'Allah et sur le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Allah il dit quiconque fait les œuvres de bien, mâle ou femelle étant croyant, nous les ferons vivre une vie agréable. Le bien-aimé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah il lui a donné ce message noble pour que toute l'humanité comprenne que le bonheur il est uniquement dans l'islam. Le bonheur il est uniquement dans l'islam. Il est uniquement dans l'islam. Ça, on le dit, on le répète, wallah, avec honneur. Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il disait, on était un peuple le plus rabaissé. Quelle était la vie des Arabes avant l'islam? Omar, il dit, on était le peuple le plus rabaissé, mais Allah, il nous a élevés avec l'islam. Et si on cherche l'honneur dans autre que l'islam, Allah il va nous rabaisser. La ummatul islamiyya, arabiyan wa ajamiyan, l'arabe et non-arabe, la communauté musulmane, si nous cherchons le bonheur dans autre que l'islam, Allah il va nous rabaisser. Ça, c'est la traduction d'Allah. Car tout bonheur, il est auprès de lui. Et pour avoir le bonheur qui est auprès d'Allah, eh bien, fais ce qu'Allah t'a ordonné de faire. C'est pour cela qu'il nous a envoyé des prophètes. Il nous a envoyé des messagers pour nous montrer une meilleure conduite. Notre vie, ce n'est pas seulement nous travaillons toute l'année et on prend un mois, ça y est, on part en vacances. C'est pas ça la vie. Nous avons un chemin qui est très loin. Toute notre vie, ça doit être selon l'envie d'Allah et l'envie de son prophète. Selon l'envie d'Allah, l'envie de son prophète. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Buniya al-Islam ala khamsi. Chaque musulman, vous connaissez ça. Chaque musulman, que l'islam il a été fondé sur 5 piliers. Ash-shahadatu an la ilaha illallah, d'attester qu'il n'y a pas une divinité qui digne d'être adorée qu'Allah. Et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le serviteur d'Allah et de son envoyé. Fahabbatil kiram, cette désattestation, c'est ça qui différencie un musulman d'un non-musulman. Il y a des non-musulmans qui font du bien. Si toi tu es généreux, eh bien, tu peux trouver quelqu'un, il n'est pas musulman. Peut-être qu'il est plus généreux que toi. Eh bien, si tu es serviable, tu peux trouver quelqu'un qui n'est pas musulman, mais il est plus serviable que toi. Mais qu'est-ce qui vous différencie, vous deux? Vous avez fait les mêmes actions, mais l'autre il a une récompense, l'autre il n'a aucune récompense. Subhanallah. Parce que l'autre il a un Seigneur. Parce que l'autre il croit à un Seigneur. Parce que toi, musulman, tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'as attesté avec ta langue et ton cœur. Et qui t'est soumis à sa volonté. L'autre, il fait du bien, mais il dit que moi, je ne crois à rien du tout. Je crois à ma poche. Je crois à la nature. C'est Allah qui a fait exister la nature.
Tu crois à la nature, tu ne crois pas au créateur de la nature. Celui qui t'a fait exister, celui qui m'a fait exister, celui qui peut te récompenser Yawm al-Qiyamah, c'est Allah, en condition que tu te soumets. Tu te soumets à sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Celui qui a donné chaque chose sa propre nature. Comment on peut nier Allah? Comment on peut nier l'existence d'Allah? D'attester que Muhammad il est le messager d'Allah. Certes, tu as connu Allah, mais à travers les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Sans les prophètes, comment tu vas connaître Allah tabaraka wa ta'ala? Sans les prophètes, comment tu vas savoir les droits d'Allah sur toi? Sans les prophètes, comment tu vas savoir les droits des parents sur toi? Sans les prophètes, comment tu vas savoir les droits de ton épouse, de tes enfants sur toi? Sans les prophètes, comment tu vas savoir les droits des voisins sur toi? Sans les prophètes, comment on va savoir les droits de la rue? Même la rue, il a un droit sur nous. Quelle belle religion! Quelle belle religion! Quelle belle religion! Bienheureux, 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 celui qui a cru en Allah tabaraka wa ta'ala, qui s'est soumis à la volonté de son Seigneur. C'est pour cela, mes très chers frères et sœurs, wallahi, chacun d'entre nous, il faut que nous remercions Allah dans les plus profonds. Le plus profond de ton cœur, remercie Allah. Ala ni'matul Islam, ni'matul Iman, ni'matul Salat. Combien nous devons nous remercier, mes frères? Combien? On n'a pas hérité ça de nos parents. On n'a pas hérité. C'est le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui vous a choisi. C'est Allah qui vous a élu. C'est Allah qui vous a préféré. Donc il faut qu'on se soumette dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien si la Ummah se soumet à Allah, Allah il va élever la Ummah. Allah il va nous élever avec l'islam comme il a élevé les Sahaba. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Alors la deuxième prière, qui est la prière que nous avons évoquée en arabe. La prière c'est important. C'est une relation entre les créatures et son créateur. Celui qui ne prie pas, c'est comme s'il a coupé la relation avec Allah. Comment tu peux être préservé? Comment tu peux avoir la paix sans la prière? Comment tu peux résoudre tes problèmes fi dunya wal akhirah biduni salat? Comment? Wallahi, même si tu ne pries pas, Allah tabaraka wa ta'ala, il ne te privera jamais de ta subsistance. Même si tu ne pries pas, Allah il va préserver ta santé. Même si tu ne pries pas, Allah il va te le donner. Mais ne te réjouis pas avec ça. Mon serviteur, toi tu veux, moi je vais. Si tu m'as obéi de ce que je veux, je te rendrai facile de ce que tu cherches. Si tu m'as désobéi de ce que je veux, je te rendrai difficile de ce que tu cherches. À la fin, il n'aura que ce que je veux. À la fin, un jour, on va te prendre. On va te ramener en direction au cimetière. Ya Latif, avant ces jours, pensons à la prière. Ya Abdi, oh mon serviteur, je t'ai créé pour mon adoration. Même si tu ne m'adores pas, je ne te priverai jamais de ta subsistance. Mais sache que toi et moi, nous avons un rendez-vous un jour. Combien des enfants musulmans ont délaissé la prière? Oui, je suis musulman, mais non pratiquant. Ça, ce n'est pas notre islam, ça. C'est comme quelqu'un qui dit, je suis footballeur, mais je ne joue pas au foot. Un musulman non pratiquant,
Un musulman veut dire il est quelqu'un qui est dans la pratique, quelqu'un qui est soumis. Quelqu'un qui est soumis à Allah, il est actif. Il est actif de ce qu'Allah veut, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui est musulman, il est actif. Ça n'existait pas un musulman non pratiquant. Un musulman non pratiquant, le prophète il dit At-tariqu salat mal'un. Il dit celui qui délaisse volontairement la prière, il est maudit. Tout son entourage est rejeté s'ils sont satisfaits de son état. Ça veut dire que même la famille, les gens qui sont autour de toi, ils sont en danger à cause de toi. Si vraiment ils sont contents de ton état. C'est un devoir de chaque musulman, chaque musulmane, chaque individu de la Ummah de ordonner du bien. Combien dans la famille ils ont délaissé la prière? Combien? Ça n'existait pas, musulman non pratiquant. La imanu liman la amana lahu. Il n'est pas la foi celui qui n'est pas loyal. Il n'est pas la foi celui qui n'est pas loyal. Il est temps que la Ummah y revient. Voilà, solata liman la tahura lahu. Il n'est pas la prière celui qui n'est pas des ablutions. Voilà, dina liman la solata lahu. Il n'a pas la religion celui qui ne prie pas. Subhanallah. Alors il dit l'exemple de la prière dans la religion, c'est comme l'exemple de tête au corps. Mon frère, tu peux devenir handicapé de deux jambes quand on le préserve. Tu peux continuer à vivre. On peut couper tes deux bras. Allahumma hafazna. Tu peux continuer à vivre. Mais si on coupe ta tête de ton corps, il n'y a plus de vie. Eh bien, sans la prière, il n'y a pas d'islam. C'est l'une des prières de l'islam. Que Yom al-Qiyamah, Allah va t'interroger Yom al-Qiyamah. S'il est bon, tous les œuvres ils seront bons. Et s'il n'est pas bon, Allahumma hafazna. Comment on peut bâcler cela? Comment on peut bâcler cela, mes frères? Comment je peux laisser mes enfants sans leur ordonner la prière? Ça veut dire que tu n'aimes pas tes enfants. Allah il t'a ordonné, ordonne ta famille à la prière. Wa'amur ahlaka bis salat. Non, miskin il va à l'école. Ah ben maintenant c'est les vacances là. On va dire aussi il va être fatigué dans la journée. Parce que la prière c'est tout. Mon frère, réveille-toi, réveille la famille. C'est ta responsabilité. Allah il t'a donné cette responsabilité. Eh bien si tu aimes ton épouse, réveille-toi la nuit, il faut la réveiller aussi. Eh bien tu aimes ton mari, eh bien réveille-toi et réveille-lui aussi. Tu aimes tes enfants, quand tu te réveilles pour la prière, il faut les réveiller. Ça c'est de l'amour éternel ça. Ça cet amour-là, c'est comme Allah. Tu m'as confié cette famille fait dunya. Tu as fait de ma famille fait dunya. Tu m'as donné cette mas'ouliya. Eh bien, ya Allah, je veux qu'il soit aussi ma famille fil firdaus. Je veux qu'il soit ma famille fil firdaus. Ce n'est pas seulement on est ensemble fil dunya, ça y est, après la mort, chacun prend un chemin. Mais toi, en tant que l'homme de la maison, chacun ne prend pas les chemins comme ça. Hein. C'est toi les responsables. Allah wa fa'ala al-khayr. Wa sawm Ramadan. Il dit de jeûner le mois de Ramadan. Nabi sallallahu alayhi wa sallam en résumé, Allah tabaraka wa ta'ala, il a mis une demeure dans le paradis qu'on appelle Ar-Rayyan, Bab Ar-Rayyan. Subhanallah, entre les deux bataillons, ça fait 40 ans de marche, 40 ans de distance. Eh bien, Wallahi, Yawm al-Qiyamah, il sera rempli. Allah, il a réservé cette porte-là que pour le jeûneur. Que pour le jeûneur. Combien de biens dans les jeûnes? Combien de biens dans les ramadans? Combien de biens? Les 8 portes des paradis sont ouvertes.
Les 7 portes de l'enfer, ils sont fermées. Les démons, ils sont enchaînés. Subhanallah al-Azim. Ton doigt, il est exaucé. Quand tu fais des bonnes actions, ils sont multipliés. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, si ma communauté, ils savaient les biens qui se trouvent dans les ramadans, eh bien, il aurait souhaité que toute l'année soit les ramadans. Il aurait souhaité que toute l'année, que ce soit les ramadans. Allahu Akbar. Wa ita'i zakat. Quand on te dit de donner la zakat, ce n'est pas une punition. Quand Allah il nous demande une chose, ce n'est pas Allah qui les prend. Tu donnes la zakat, c'est pour qui la zakat? Ouais, c'est pour les pauvres. Eh bien, c'est qui ces pauvres-là? Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ton voisin. Eh bien, tu es, machallah, tu fais un acte de générosité envers ton voisin qui est pauvre. Ça ramène quoi? Ça ramène quoi? Ça ramène l'amour. Ça ramène la paix. Ça renforce la confiance. Eh bien, lui, il voit que toi, tu es riche, il est pauvre, il sait qu'il a son droit chez toi. C'est Allah qui a mis son droit chez toi. Tu ne veux pas donner son droit. En donnant son droit, tu vas purifier ton âme, tu vas purifier ton argent. Et bien, ça va rétablir encore l'harmonie et la beauté sur la terre. Tout ce que Allah et son prophète nous ordonnent de faire, ce n'est ni pour Allah ni pour les prophètes. Wallah, c'est pour nous-mêmes. Parce que ça va faire qu'améliorer nos relations entre nous, de vivre dans la paix. Quelle belle religion! D'accomplir le pèlerinage si nous avons les moyens. Une fois à vie, si tu as les moyens financiers, physiques, moraux, la sécurité sur la route. Wallahi, la religion, ce n'est pas la punition. Oh Mohammed, on ne t'a pas révélé le Coran pour que ça soit une source de chagrin pour toi. Ya Ummatul Islamiyya, le faveur qu'Allah il a accordé aux gens qui nous ont précédés, Ahabbatul Kiram, si on veut bénéficier de la même chose et de la même manière, eh bien, il faut qu'on fasse la même chose qu'ils ont fait. Il faut qu'on fasse la même chose. Ce qu'ils ont mis en pratique. Une meilleure pratique de la religion. Et regardez aujourd'hui tout ce qui se passe, mes frères. Et regardez aujourd'hui les musulmans, comment ils sont illa ma rahima rabbi. Les musulmans, ils doivent aimer les biens pour tout le monde. C'est quoi les meilleurs biens? Wallahi l'islam. Et toute cette pratique-là, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, ça fait qu'embellir ton comportement. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala أن يرحمنا يا رب العالمين. qu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous donne la bonne compréhension de la religion. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui à qui Allah il lui fait du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Allahu Akbar. فاللهم ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي دين المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا
اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ردنا إليك كما ردا جميلا. اللهم ردنا إليك كما ردا جميلا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا واهد بنا وانصرنا وانصر بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين وبيوتنا وبيوت المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقوموا إلى صلاة رحمكم الله.